وہ گھر جہاں سے دین کی روشنی پھیلی، وہ دروازہ جس پر جبرائیل دستک دیتے، وہی گھر تھا جس کی گود میں حضرت زینب نے آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول کریم کی لاڈلی بیٹی تھیں، اور والد حضرت علی المرتضی علم کا دروازہ، شجاعت کا پہاڑ۔ زینب کا بچپن قرآن کی آواز، رسول کی مسکراہٹ اور وحی کے سائے میں گزرا۔ ان کی تعلیم و تربیت وہ تھی جسے خود نبی نے اپنی آنکھوں سے سنوارا۔ نبی پاک اکثر زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا کرتے، یعنی بنی ہاشم کی عقل مند اور باوقار بیٹی۔ زینب نے علم و تقوی، صبر و برداشت، شرافت و غیرت، سب کچھ اپنی ماں فاطمہ اور نانی خدیجہ سے سیکھا۔ جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو زینب صرف 7 برس کی تھیں، مگر آنکھوں میں ایسا نور تھا جو سچ اور جھوٹ کو پہچان لیتا تھا۔ حضرت زینب کی شادی اپنے چچا زاد عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی۔ یہ وہی عبداللہ تھے جن کے والد جعفر طیار نے ہجرت حبشہ کی تھی اور جن کے دونوں ہاتھ جنگی موتا میں کٹ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جود و سخا میں مشہور تھے، اور حضرت زینب علم، وقار اور حلم کی علی مثال۔ ان کے ہاں بیٹے بھی تھے، جن میں اوون وہ محمد کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، حسن اور حسین جوان ہوئے، اور یزید تخت پر آ بیٹھا، ظلم، فساد اور غرور کے ساتھ۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ امام حسین نے رد کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید جیسے بدکردار شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اسلام کی روح کو مسخ کرنا ہے۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ 7 خواتین، بچے اور خاندان کے افراد تھے۔ حضرت زینب بھی ہمراہ تھیں، بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی بھی، جو ہر لمحہ امام حسین کے مشن کو سنبھالنے کے لیے تیار تھیں۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، ریت تپ رہی تھی، پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مگر زینب کے لبوں پر صبر کے گلاب کھلے تھے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے، بھائی عباس، بیٹے اون و محمد، اور آخر میں بھائی حسین۔ حسین نے بہن سے کہا، زینب، میرا آخری سلام قبول کرنا، میری قربانی کو ضائع نہ ہونے دینا، صبر کرنا اور میرا پیغام پہنچانا۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں آندھیاں لیے، مگر زبان پر فقط ایک بات کہی، بھائی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ کربلا کی زمین لاشوں سے بھر گئی تھی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ حضرت زینب آگ کے شعلوں میں جلی ہوئی چادریں سمیٹ کر بچوں کو سنبھال رہی تھیں۔ حضرت سکینہ روتی ہوئی زینب سے لپٹی تھیں اور کہہ رہی تھیں، پھوپھی، بابا کو بلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی تھیں، اور اہل بیت کی بیبیاں یتیم بچے، اور امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت زینب کے ہاتھ بندھے تھے، سر پر چادر نہ تھی، مگر حوصلہ ایسا کہ دشمنوں کی آنکھیں جھکنے لگتیں۔ راستہ دشوار تھا، گرمی، بھوک، پیاس اور تانوں بھری نظروں کے درمیان زینب قرآن کی آیات دہراتی تھیں۔ وَلَا تَحْسَبْنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کوفہ کی عورتیں چھتوں سے پتھر پھینک رہی تھیں، کچھ بچے تالیاں بجا رہے تھے، مگر حضرت زینب نے نگاہ اٹھا کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تم کس کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جن پر جبرائیل وحی لے کر اترتے تھے۔ کچھ عورتوں نے جب یہ سنا تو چادریں اتار کر نیچے پھینک دیں اور رونے لگیں۔ دمشق کی گلیاں یزید کے حکم سے سجائی گئی تھیں، جیسے کوئی فتح حاصل کر کے قیدی لائے گئے ہوں۔ بازار میں شور تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ ایک عورت جو اموی خاندان سے تھی، جب حضرت زینب کے قریب آئی اور ان کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ جواب آیا، نہیں، یہ کون ہے؟ اس عورت نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ زینب بنتی علی ہے، یہ وہی ہے جو نبی کریم کی نواسی ہے۔ میں ان کے گھر میں خدمت گزار تھی۔ ہند، جو یزید کی بیوی تھی، جب یہ خبر ملی کہ قیدی دربار میں آ رہے ہیں تو اس نے کہا، کچھ قیدی آئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ہند نے چادر اوڑھی، سیدہ عورتوں کی طرح لباس پہنا اور دربار میں جا پہنچی۔ اس نے حضرت زینب کو پہچان لیا، چشم پر نم سے کہا، بی بی، آپ کون ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا،
हम नबी की औलाद हैं। मैं अली की बेटी फातिमा की लख्त जगर हूं। ये सकीना हुसैन की बेटी है और ये जख्मी नौजवान ज़ीनुल आबदीन है। हिंद ने अपनी चादर उतारी, जार व क़ितार रोने लगी और चीख कर कहा, आई यजीद, तुमने किसको कैद करके लाया है? ये वो हैं जिनके सिदक़े में तू जिंदा है। जब बीबी ज़ैनब दरबार में दाखिल हुए तो वही वक़ार, वही चेहरा जो फातिमा ज़हरा का अक्स था। एक दरबारी बड़बड़ाया, ये तो वही शान है जो फातिमा की थी, जिसने खिलाफत के दरबार में खतबा देकर लोगों को जगा दिया था। हजरत ज़ैनब का हर अंदाज हजरत फातिमा के उस तारीखी खुतबे की याद दिला रहा था जिसमें उन्होंने कहा था, मैं फातिमा हूं मोहम्मद की बेटी। तुम मुझे विरासत से महरूम करके किस मुना से रसूल से जा मिलोगे। आज हजरत ज़ैनब भी वही वारिस बनकर खड़ी थीं, मगर फर्क ये था कि सर पर चादर न थी, हाथ जंजीरों में जकड़े थे और सामने यजीद बैठा हुंसी उड़ा रहा था। यजीद अपने तख्त पर फख्र से बैठा था। सामने सोने का एक थाल रखा गया जिसमें इमाम हुसैन का सर अक़दस मौजूद था। यजीद कभी छुरी से इस सर मुबारक को छेड़ता, कभी दरबारियों से कहता, मैंने अली और हुसैन के खानदान को जड़ से उखाड़ दिया। दरबार में तमाशाई, वजीर, सिपाही और दरबारी सब मौजूद थे। किसी को रश्क था, किसी को खौफ, मगर एक खामोशी थी जो फजा में छिपी थी। और तब हजरत ज़ैनब ने अपने बंधे हाथ बुलंद किए। बीबी ज़ैनब खड़ी हुई। सर पर चादर न थी, आंखों में आंसू न थे, सिर्फ जलाल था, सिर्फ ईमान था, सिर्फ सच्चाई थी। उन्होंने बस्मल्लाह पढ़ी और फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ी पर और उनकी आल पर। ए यजीद, क्या तू समझता है कि तू हम पर जमीन तंग करके हमें जलील कर रहा है? क्या तू ये समझता है कि हमारे मर्दों को शहीद करके तू कामयाब हो गया? हरगज नहीं। तूने सिर्फ हमारे जिस्मों पर जुल्म किया है। हमारी रूहें तू न झुका सका, न झुका सकेगा। हजरत ज़ैनब की आवाज बुलंद होती गई। ए यजीद, तू अपने साजो सामान, तख्त व ताज पर मगरूर है। हमने अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए दी है। मैंने करबला में सिर्फ हुसैन की लाश नहीं देखी, मैंने अल्लाह का वादा देखा। मैंने सिर्फ कुर्बानी नहीं देखी, मैंने कामयाबी देखी। और मैं गवाही देती हूं, मां रअयतु इला जमीला, मैंने सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। यजीद गुस्से से कांपने लगा, लेकिन बीबी ज़ैनब के बाद जब बीमार इमाम ज़ीनुल आबदीन जंजीरों के साथ खड़े हुए तो दरबार का हर फर्द साकत हो गया। उन्होंने फरमाया, ए यजीद, तू जिसे कैदी कह रहा है, ये वही लोग हैं जिनके घर में जबरील आते थे। हम वो हैं जिनके लिए कुरान में आयत तत्हीर नाजिल हुई। और तू वो है जो आज हंसता है, मगर कल तेरे होंठ खशक होंगे और तू जवाब न दे सकेगा। दरबार में सुकूत छा गया। सिपाही नजरें झुका चुके थे। दरबारियों के हाथ कांप रहे थे। यजीद का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो कैदी औरत जो जाहिरन बेसहारा थी, आज तख्त को हिला चुकी थी। हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबदीन के अल्फाज ने दरबार की दीवारें हिला दें। यजीद, जो कुछ देर पहले फख्र से कैदियों का मजाक उड़ा रहा था, अब उसका चेहरा पसीने से तर और दिल खौफ से लर्ज रहा था। बीबी ज़ैनब के खुतबे ने हर दरबारी को झंझोड़ दिया था। उसी दौरान हिंद बंत अब्दुल्ला, यजीद की बीवी, जो पर्दे में दरबार में मौजूद थी, अपने आंसू रोक न सकी। उसने आवाज बुलंद की, आए यजीद, तुमने नबी की निवासियों को नंगे सर दरबार में क्यों लाया? तुमने किसके साथ जंग की है? ये तो वो हैं जिनके दर पर जबरेल आते थे। यजीद ने एक लम्हा खामोशी के बाद हुक्म दिया, कैदियों को बेहतर जगह मुंतकल किया जाए और उनसे नरमी बरती जाए। मगर वक्त गुजर चुका था। कुछ दिनों बाद अहले बीत का काफिला मदीना की तरफ रवाना किया गया। ये काफिला अब सिर्फ जिस्मानी तौर पर आजाद था, मगर हर दिल में एक जख्म था जो करबला से शाम तक के सफर में बना था। हजरत ज़ैनब इस काफिले की क़ियादत कर रही थीं, जिसमें हुसैन न थे, अब्बास न थे, सिर्फ यादें थीं, खून था और सब्र था। मदीना के दरवाजे पर मदीना का शहर जब काफिले की खबर सुनी तो लोगों में कहराम मच गया। बच्चियां चीखने लगीं, बूढ़ियां दरवाजों से लपटकर रोने लगीं। एक औरत जो हजरत फातिमा की खिदमत गुजार थी, हजरत ज़ैनब को देखते ही बेहोश हो गई। मस्जिद नबवी के सामने जब इमाम हुसैन का इल्म लहराया गया, मगर इल्म बरदार न था, तो सहाबा के बेटे भी ज़ारोख्तार रो पड़े।
मदीना पहुंचकर हजरत जैनब ने कोई फतह का ऐलान नहीं किया, न किसी तख्त पर बैठे, न बदला मांगा, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, हमने अपना खून देकर दीन बचाया है, अब अमत का काम है कि इस खून की लाज रखे। उन्होंने मां फातिमा की विरासत को और भाई हुसैन की कुर्बानी को अमत तक पहुंचाया। उन्होंने अमत को बताया कि औरत का असल जीवर गैरत और ईमान है, जुल्म के सामने खामोशी भी जर्म है, सब्र के साथ हक कहना सबसे बड़ी इबादत है, और जालिम चाहे जितना भी ताकतूर हो, कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरत जैनब का खुतबा तारीख की वो रोशनी है जिसने यजीद जैसे जालिम को बेनकाब कर दिया। आज भी अगर इम्ते मुसलमा जुल्म, फितना और गमराही के अंधेरों में घरी हो, तो जैनब की आवाज सुन ले, मा रअयतुला जमीला, हमने अल्लाह के फैसलों में फकत हुस्न देखा।